character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see for sure. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good evening, 12th standard economics students. I hope all are happy and safe. Happy and hope safe are being safe and then more important studies la concentration பண்ணுங்க. Okay? So parent எல்லாம் வந்து weekly test papers எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓரளவு நல்லா perform பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. நீங்க படிச்சு எழுதினா பார்த்து எழுதினீங்கன்னு படிச்சு எழுதினா ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கு. அதே போல அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியை வந்து உருவாக்க பண்ணிக்கோங்க, அதை வளர்த்துக்கோங்க. படிச்சு எழுதுங்க. இந்த ஃப்ரெண்டாக பேரண்ட் பண்ணி எல்லா வீக்லி டெஸ்ட்டும் ப்ராப்பராக அட்டன் பண்ணி மண்டே தான் பேரண்ட் சப்மிட் பண்ணணும். இன்னும் ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக காரணத்தினால நீங்கள் டியூஸ்டே கூட சப்மிட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் மஸ்ட் சப்மிட் வந்து மண்டே இட்செல்ஃப். ஓகே, ஸோ டுடே கிளாஸில் நம்ம செகண்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம செகண்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம். நேஷனல் இன்கம். ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேயே நம்ம வந்து ஆஸ் அ மேக்ரோ எக்கனாமிக் தேரினாலே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் க்ரோயிங் அண்ட் டெவலப்பிங் அண்ட் கேதரிங் த நேஷனல் இன்கம். அதாவது எப்படி வந்து நேஷனல் இன்கம் வந்து நம்ம டோட்டல் பண்ணுறது, அதை வந்து எப்படி வந்து தட் மீன் கலெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ நேஷனல் இன்கம் நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட், ஓகே 11th கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துருக்கோம். பட் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் டீட்டெயிலில் பார்த்தோம் நேஷனல் இன்கம். நேஷனல் இன்கம் இஸ் nothing but is a total measure to measure the total value of goods and services produced as a country. Okay, 1 year produced by country as a year. Okay, 1 year produced by the goods and services. ஒட்டுமொத்தமான வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், நேஷனல் இன்கம் சொல்றோம். ஓகே, ஸோ நம்ம டீட்டெயிலாக வாங்க பார்க்கலாம் கிளாஸ்ல. ஓகே, நேஷனல் இன்கம் செகண்ட் சாப்டர், நேஷனல் இன்கம். The concept of national income is an indispensable அதாவது தவிர்க்க முடியாது. Okay, as a preparations for the tackling the great issues. Okay, unemployment, inflation and growth. Okay, unemployment situation rectify பண்ணனும், inflation level நம்ம ஸ்மூத்தன் பண்ணனும்.
Okay, product method, income method, and expenditure method. Expenditure method. Okay, so for product method, production full of continuous produce பண்ற ஒட்டுமொத்தமான goods and services நம்ம calculate பண்ணா அது product method. அப்ப அந்த productல production பண்றது income gain பண்ணலாம். Okay, ஒட்டுமொத்தமான the total value money value of goods and services is calculated is known as income. And expenditure, government expenditures, எல்லா expenditure calculate பண்ணா அது expenditure method. அப்ப that is the method of எத்தனை method? 3 methods of calculating national income. So introduction வாங்க நம்ம introduction பார்க்கலாம். Okay, national income provides a comprehensive measure. ரொம்ப விரிவானதா பார்க்க போறோம். Okay, comprehensive measure of economic activities of a nation. ஒரு country உடைய பொருளாதார ரீதியா உள்ள இந்த பொருளாதார ரீதியா என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றன்றதை ரொம்ப காம்ப்ரஹென்சிவா நம்ம பார்க்கறதா வந்து நேஷனல் இன்கம் அண்ட் ஆல்சோ அது ப்ரொவைட் பண்ணுது. இட் டினோட் த கண்ட்ரீஸ். அது என்ன நம்மளுக்கு வலியுறுத்துதுன்னா, எதை நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துதுன்னா, எதை நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்துதுன்னா, as a purchasing power, வாங்கும் திறன், purchasing power. The growth of an economy is measured by rate at which it is a real national income grows over a time. Okay, the growth of an economy, நம்மளுடைய country உடைய growth எதை வச்சு பண்றனா, the rate at which a real national income grows on over a time. Okay, ரியலான national income எப்படி வந்து 1 yearல grow ஆகுதுன்றத நம்ம வந்து இத மெஷர் பண்றோம். The national income thus serve as an instrument of economic planning. Okay, national income நம்மளுக்கு எது சர்வ் பண்ணுதுன்னா, the economic planning. Okay, பொருளாதாரத்துல மேம்பாடு அடையிறதுக்கு, பொருளாதார ரீதியாக நம்ம growth and development process அடையிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பிளானிங் பண்றோம் அதுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக நம்மளுக்கு நேஷனல் இன்கம் ஹெல்ப் பண்ணுது. Further, the national income is one of the most significant macroeconomic variable. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். National income also the macroeconomic variable. Thus a clear understanding the meaning. அதனால மீனிங் பத்தி தெரிஞ்சு போறோம். As a concept, the measurement and also the uses of national income is essential. அப்ப இதெல்லாம் மேக்ரோ லெவலில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நேஷனல் இன்கமோட மீனிங் தெரியணும், கான்செப்ட் தெரியணும், மெஷர்மெண்ட் தெரியணும், அண்ட் ஆல்சோ த யூசஸும் தெரியணும். ஸோ அப்போ அதுதான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க போகலாம். ஓகே, ஸோ நோபல் லாரியட். ஓகே, நோபல் லாரியட்னால என்னதுன்னா நோபல் பரிசு வாங்கினவர். ஓகே, சைமன் குஸ்னெட்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். அவர் தான் வந்து நோபல் லாரியட், நோபல் ப்ரைஸ் வின் பண்ண சைமன் குஸ்னெட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு நேஷனல் இன்கம் என்னான்னு சொன்ன பர்சன். ஓகே, அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்செப்ட் கொடுத்தாரு. நெக்ஸ்ட், மீனிங் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். ஸோ இன் காமன் parlance காமன் லாங்குவேஜ். ஓகே, in common parlance, national income means the total money value of all final goods and services produced in a country during a particular period of time, a 1 year. This is a national income. Okay, national income நான் சொல்றாங்க பாருமா. national income means the total என்ன value, money value of all final goods and services produced in a country. எந்த கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அது எந்த வேல்யூ, மணி வேல்யூவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஏன் மணி வேல்யூன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, ஒருத்தவங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலிக்கு யூஸ் ஆகிறது வந்து அது வந்து நேஷனல் இன்கத்தில் ஆட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னுடைய நிலத்தில் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன், அந்த நிலத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கூட்ஸை வந்து என்னுடைய செலவுக்கு, தட் மீன் என்னுடைய யூஸ்க்கே நான் பண்ணுறேன்னா அது வந்து நேஷனல் இன்கம் ஆகாது. அதே கூட்ஸ் வந்து நான் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு மணி வேல்யூ பண்ணிவிட்டு அது மூலிமா நான் ஏர்ன் பண்ணுறேன்னா தான் அதுதான் அந்த நேஷனல் இன்கத்தில் ஆட் ஆகும். அதனால தான் அவங்க சொல்கிறாங்க the total money value of all final goods and services, intermediate good கிடையாது, final goods and services produced in a country during என்னென்ன particular period என்ன 1 இயரில் ஒரு கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மணி வேல்யூவில் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மெஷர் பண்ணுறதா என்ன சொல்கிறோம், நேஷனல் இன்கம். அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. ஓகே, as a value of goods and services country வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது in a year, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நேஷனல் இன்கம். நேஷனல் இன்கம் இஸ் a measure of value of final goods and services is produced by a country in a particular year, is like a 1 year. This is a national income. Okay, time நம்ம அங்கே மீனிங் பார்த்தோம்னா, நேஷனல் இன்கம் இஸ் a measure of
money value of final goods and services produced in a particular year we call the national income பார்த்தோம்னா அதுதான் இந்த டெஃபினிஷனாகவும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, டெஃபினிஷன். The labor and capital, capital of a country acting on its natural resources. லேபரும் கேபிட்டலும் வந்து அதனுடைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஆனுவலி a certain net aggregate commodities, மெட்டீரியல் ஆகட்டும் இம்மெட்டீரியல் திங்ஸ் ஆகட்டும் இன்க்ளூடிங் சர்வீசஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் a true net annual income or revenue. இன்கம்னாலும் ரெவன்யூனாலும் ஒன்று தான். as a country or a national dividend. இதை சொன்ன பர்சன் யாருன்னா நம்மளுடைய ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல். அதாவது national income is the measure of total value of goods and services produced by an economy over a period of time, normally year. சிம்பிளாக பார்த்தா அவரை டீட்டெயில்டாக சொல்லிக்கிறார். அப்போ லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் ரெண்டும் சேர்ந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனுவலி ப்ரொடியூஸ் ஆனுவல்னா 1 இயரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அது நெட் அக்ரகேட் கமாடிட்டியாக இருக்குது. மெட்டீரியலாகவும் இருக்கலாம் இம்மெட்டீரியலாகவும் இருக்கலாம். அந்த ஆல் சர்வீஸ் கைண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நேஷ்னல் இன்கம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் நேஷ்னல் டிவைடன். நேஷ்னல் டிவைடன் சொன்ன பர்சன் யாருன்னா ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல். திஸ் டெஃபினிஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. Next Burma, the basic concept of national income. Basic concept of national income. Okay, the following are some of the concepts used for measuring of the national income. Basic concept nale first one is GDP, gross domestic product, GNP, gross national product, NNP, net national product. Next NNP at a factor cost. Factor nale enadhu land, labor, capital, organization. அதுக்கான காஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் NNP at factor cost. next okay, fifth one personal income, disposable income, per capita income, real income, GDP deflator. இதை தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். So first நம்ம பார்க்க போகிறது gross domestic product. Gross domestic product GDP. Okay, so GDP is a total market value, okay, of final goods and services produced within a country. Note பண்ணிக்கோங்க, within a country. That's why we call the domestic. Okay, within a country during a year. Note பண்ணிக்கோ, during a year. Okay, this is calculated market prices and is known as a GDP at market prices. Market prices கேத்த மாதிரி ஒரு 1 இயர்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ற மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதை வந்து அதனுடைய வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்றோம். இதை நம்ம இன்னொரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறோம். GDP by expenditure method at the market prices equal to consumption. That means consumption expenditure. C in a consumption, I in a investment, G in a government, X and M na export and import. Last class நம்ம பார்த்திருப்போம். Consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, export and import. Whereas சொல்றாங்க பாருமா, C is a consumption goods, investment goods. இங்க நம்ம goods and services னால goods ன்னு சொல்றாங்க. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இங்கே கூட்ஸ் கன்சம்ஷன் கூட்ஸ். சி இஸ் அ கன்சம்ஷன் கூட்ஸ், ஐ இஸ் அ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட்ஸ், ஜி இஸ் அ கவர்மெண்ட் பர்ச்சேசஸ். இங்கே கவர்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. கவர்மெண்ட் பர்ச்சேசஸ், எக்ஸ்போர்ட்ஸு, எக்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டு, எம் வந்து இம்போர்ட்ஸு, எக்ஸ்எம் இஸ் அ நெட் எக்ஸ்போர்ட் விச் கேன் பி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். இப்படி பண்ணாங்கன்னா அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அஸ் எ நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஸோ பட் இட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட். ஓகே, அப்படியே நோட் பண்ணிக்காமா. ஜிடிபி. நெக்ஸ்ட்மா NDP. Okay, net domestic product. Okay, gross domestic product ले அதனுடைய வேரியேஷன் ஒரு பர்టిక్యులர் பார்ட் தான் பார்க்க போறோம். net domestic product. Net domestic product. Net domestic product is the value of net output of the economy. Net output அதாவது GDP ன்னு பார்த்தலையா. அப்ப GDP minus depreciation. இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருமா, டெப்ரிசியேஷன். அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம்னா நெட்டு. அப்போ ஜீனா ஒட்டுமொத்தமான வேல்யூ வந்து நம்ம கிராஸ் லெவலில் சொல்கிறோம். அதில் வந்து டெப்ரிசியேஷன் இயர் அண்ட் இயர், அதாவது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு மீறதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நெட்டு. அப்போ நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் நெட் அவுட்புட் ஆஃப் தி எக்கனாமி. நெட் அவுட்புட் நிகர உற்பத்தின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து மொத்த உற்பத்தி. ஜிடிபின்னு சொன்னாலே மொத்த உற்பத்தி. நெட்டுனால நிகர உற்பத்தி ஆஃப் த நெட் அவுட்புட் ஆஃப் த எக்கனாமி டூரிங் எ இயர்.
some of the countries' capital equipment wears out or they become the outdated each year during the production process. Thus, the net domestic product is the GDP minus depreciation. GDP minus depreciation is the NDP, net domestic product. அப்போ ஒரு இயர் வந்து கேபிட்டல் தட் மீன் மெஷின்ஸ் ஏதாவது ரிப்பேர் ஆகலாம், அதுக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ், அதுக்கான அவுடேட்டட் ஆகுது, தட் மீன் ரொம்ப ஓல்டான மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு அப்டேட்டட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும். அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை தான் டெப்ரிசியேஷன் சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் டெப்ரிஸ் கழிச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா NDP. அப்போ ஜிடிபிலேருந்து டெப்ரிசியேஷன் பண்ண ரிமைனிங் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் NDP, நிகர நாட்டு வருமானம். ஓகே, second that means நிகர நாட்டு production, that means net domestic product. Okay, second one is the net gross national product. Gross domestic product பார்த்தோம், gross domestic product பார்த்துட்டோம், net domestic product பார்த்துட்டோம். இப்போ gross national product, அப்போ அது வந்து நம்ம gross domestic பார்ப்போம். டொமஸ்டிக்னாலே நம்ம as a interior, அதாவது inside of the economy, country உடைய within a country பார்த்தோம். இது outside the country, அதாவது அப்ராட்ல ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறத உடைய இன்கமும் நம்ம ஏர்ன் பண்ணுவோம். அதான் வந்து gross national product. அப்போ நம்ம கண்ட்ரியோட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கால்குலேட் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ அப்ராட்லேருந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான இன்கம், ஏர்னிங் இன்கம் ஃப்ரம் த அப்ராட், அதுவும் கால்குலேட் ஆச்சுன்னா அது நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட். ஓகே, சாரி, gross national product. Gross national product is a total measure of the flow of final goods and services at a market value resulting from the current production and in a country during a year. இது வரைக்கும் நம்ம gross domestic productக்கு என்ன பார்த்தோமோ அது வரைக்கும் தான் வந்துருது. இப்போ தான் நம்ம அடிஷ்னல் ஆட் பண்ணுறோம், including net income from the abroad. இதுதான் ஆக்சுவலாக gross national product and gross domestic product ஒன்று தான், சேமாக தான் சொல்லிட்டு வராங்க. ஒட்டுமொத்தமான மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்டு. ஆனால் இங்கே என்ன ஆட் ஆகுனா தட் மீன் அண்ட் ஆல்சோ இன்கம். ஓகே, ஏர்னிங் இன்கம் ஃப்ரம் த அப்ராட். அப்போ GDP include the 5 types of final goods and services. First one, இது consumption. Okay, the value of final consumer goods and services produced in a year to satisfy immediate wants of the people, which are referred to as a consumption. அப்போ 5 types of final goods and services. அப்போ first one consumption. C சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, புரியுதாமா? net income from the, that means income earning from the abroad ன்னு சொல்லிட்டோம். GNP, gross national product includes the 5 types of final goods and services சொல்லிட்டோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் கன்சம்ஷன் பர்பஸ்க்காக ஒரு இமீடியட்டாக நம்மளுடைய வான்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னா அது எதில் அடங்கும்னா அது கன்சம்ஷன். அப்போ செகண்ட் ஒன்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது என்னது இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் it a gross private domestic investment in capital goods consisting of fixed capital formation, residential construction and the inventories of finished and unfinished goods, which is called as a gross investment. அது கன்சம்ஷன் பார்த்துட்டு இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா கேபிட்டல் கூட்ஸ், அது ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனாக இருக்கலாம், ரெசிடென்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸாக இருக்கலாம், இன்வென்டரிஸ் இருக்கலாம், ஃபினிஷ் ஆர் இன்ஃபினிஷ் குட்ஸ் எல்லாமே எதில் வரும்னா அஸ் எ இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று C, செகண்ட் ஒன்று I. ஓகே, அப்போ 2 முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ தேர்ட் ஒன் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம 5 டைப்ஸில் வந்து நம்ம C+ பார்த்துட்டோம், C+I பார்த்துட்டோம். இப்போ G பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இங்கே Gனாலே கவர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, கவர்மெண்ட் பர்ச்சேசஸ், கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், கவர்மெண்ட் ப்ரொடியூஸும் பண்ணோம் அண்ட் இதை பர்ச்சேஸும் பண்ணோம். ஓகே, கவர்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ்டு ஆர் பர்ச்சேஸ். ஓகே, the goods and services produced or purchased by the government, which is denoted by G. அப்போ G. Okay, next net export. X minus M பார்த்தீங்களா, net export of goods and services, that is the difference between value of export and the value of import goods and services known as the X minus M. The net factory income from the abroad, which refers to the difference between the factory income, that means wages. Okay, labor க்கு என்னது wages,
interest, capital க்கு எது interest, profit, entrepreneur க்கு profit, received from the abroad, இதெல்லாம் வந்து abroad ல இருந்து receive பண்றோம், by normal resident of India, and a factor income paid, okay, receive பண்ணுவோம், paid பண்ணுவோம், receive பண்ணுனா நம்ம factors வெளியில இருந்து போயிட்டு நம்மளுடைய இந்தியன்ஸ் வந்து abroad ல போய் work பண்றாங்கன்னா அவங்க receive பண்ற wages, interest, அவங்க வந்து interest, that means நல்லா லேர்ன் பண்ணுங்கம்மா, தட் மீன் ஃபேக்டர் இன்கம் ரிசீவ் பண்ணுறோம். எப்போ ரிசீவ் பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய லேபர் போய் அப்ராடில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, நம்ம வந்து கேபிட்டல் அனுப்பியிருக்கிறோம், அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் பெறுறோம், நம்மளுடைய என்டர்பிரினர் ஒர்க் பண்ணுறாரு, அதுக்கான ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணுறாரு, நம்மளுடைய இந்தியன்ஸ் வந்து அங்கே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கான ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா அது ரிசீவில் வந்துடும். அதே தட் த ஃபேக்டர் இன்கம் பே பண்ணுறோன்னா அவங்க ஐ மீன் அப்ராட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கான வேஜஸ் கொடுக்குறோம், கேபிட்டல் கொடுக்குறோம், தட் மீன் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம், அண்ட் ப்ராஃபிட் கொடுக்குறோம். அப்போ ரிசீவும் அடங்கும், தட் மீன் பெய்டு அடங்கும். டு த ஃபாரின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர் சர்வீசஸ் ரெண்டர்டு பை தெம்னா ஃபாரினர்ஸ், நம்மளுக்கு சர்வீஸ் கியூ, ரெண்டர்னா கியூ சர்வீசஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க, தம்னா யார் ஃபாரினர்ஸ், அவங்களுக்கு நம்ம பே பண்ணுறோம். அப்போ ரிசீவும் அடங்கும், நாம் ஒர்க் பண்ணனா நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம், நம்மளுக்கான ஒர்க் அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம பே பண்ணுறோம். அப்போ தட்ஸ் அ டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா, தட் மீன் ஆர் அண்ட் பே, ரிசீவ் அண்ட் பே, ஓகே, ரிசீவ் ஆர்னா ரிசீவ், பேனா பே, ஓகே. The fifth one, GNP and market prices mean gross value of final goods and services produced annually in a country. Okay, fifth one Burma. GNP and market prices means the gross value of final goods and services produced annually in a country plus net factor income from abroad. Appa C plus C, consumption, investment, government, export and imported, receive and paid. Appa GNP at the market prices is a GDP at the market prices plus net factor income from abroad. இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், GNP. அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்து பார்க்கமா. கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் பார்த்தோம்மா, இப்போ நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட். அப்போ GNP கிராஸ் நேஷனல் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது, நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணுவோம். GDP மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன், ஓகே, இஸ் NDP. ஓகே, பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டோடைய இயர் அண்ட் இயர் எக்ஸ்பென்சஸ் நோன் அஸ் அதெல்லாம் டெப்ரிசியேஷன் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் தான் நம்ம நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். த சேம் அஸ் GNP மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் நோன் அஸ் NNP. அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் இஸ் அட் எ மார்க்கெட் ப்ரைசஸ். நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த வேல்யூ ஆஃப் நெட் அவுட்புட். சொல்கிறாங்க நெட் அவுட்புட், நிகர உற்பத்தி. ஓகே, நெட் அவுட்புட் ஆஃப் எக்கனாமி during a year. Okay, net output of the economy during the year. The NNP is obtained, is getting, obtained, getting. Okay, they getting by the deduct பண்றாங்க the value of depreciation or replacement of allowances of the capital assets from the GNP. GNP ல இருந்து டெப்ரிசியேஷன் பண்ணால் கிடைக்கிற வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு NNP. It expresses NNP equal to GNP minus depreciation allowances. அப்போ depreciation is also, depreciation என்னன்னு சொல்கிறாங்க பாருமா, depreciation is also called as capital consumption allowances. Okay, next NNP at market prices பார்த்தோம்ல, இப்போ NNP at factor cost நான் பார்க்க போகிறோம். NNP at factor cost, NNP refers to the market value of output, whereas NNP at factor cost is the total income payment. Factor cost நாலே என்னது, factor கான cost. Factor cost na cost na land க்கு rent, labor க்கு wages, capital க்கு interest, organization க்கு profit. அப்ப that income payment. Income factor cost is the total income payment made to the factors of production. Other factors called production க்கு எதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அதுக்கான இன்கம் பே பண்றதா நம்ம என்ன சொல்றோம், ஃபேக்டர் காஸ்ட்னு சொல்றோம். Thus from the money value of NNP at the market prices we deduct the amount of indirect, அதுல இருந்து எதை வந்து நம்ம டிடக்ட் பண்ணுவோம்னா indirect taxes and add எதை
வந்து கழிச்சிட்டோன்னா இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம். எதை ஆட் பண்ணுவோம்னா சப்சிடிஸ் அரைவ் அட் நெட் நேஷனல் இன்கம் அட் ஏ ஃபேக்டர் காஸ்ட். இப்போ நீங்கள் சிம்பிளாக சொன்னால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, NNP அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு NNP அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ் மைனஸ் எதை மைனஸ் பண்ணுறாங்க இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ், எதை ப்ளஸ் பண்ணுறாங்க சப்சிடிஸ். அப்போ இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு எதை ஆட் பண்ணுறாங்க சப்சிடிஸ். சப்சிடிஸ்னால் மானியங்கள்லாம், அதாவது மானியங்களை ஏதாவது பெற்றிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க, இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் நம்மளுக்கு என்னன்னா NNP அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஓகே, ஸோ டுடே கிளாஸில் நம்ம நேஷ்னல் இன்கம் பார்த்துருக்குறோம். நேஷ்னல் இன்கத்தில் வந்து மீனிங் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம், மீனிங் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டெஃபினிஷன் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் தட் மீன் ஃபேக்டர், தட் மீன் கன்சிஸ்டிங் நேஷ்னல் இன்கம் வந்து நம்மளுக்கு எதெல்லாம் வந்து கன்சிஸ்டாக இருக்குது GNP, NNP, GDP, NDP, GNP, NNP நம்ம இதில் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் கான்செப்ட். ஓகே, அதை நம்ம என்ன சொன்னால் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். அதில் இன்னும் நிறையா இருக்குது. பர்சனல் இன்கம், டிஸ்போசபிள் இன்கம், ரியல் இன்கம், GDP டிப்ளேட்டர்லாம் இருக்குது. நம்ம அதை ஃபர்தர் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம். டுடே கிளாஸில் பார்த்ததை லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணுங்கள், தரவாக ரீட் பண்ணுங்கள். அதுலேருந்து வர டெஸ்ட் கொஸ்டின், இந்த கொஸ்டின் தான் சொல்ல மாட்டேன், எது வேணாலும் கேட்பேன். ஸோ அப்போ லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணுங்கள், தரவாக ரீட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ we will meet in the next class. Okay, thank you. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRT. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRT. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRT. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRT. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.